స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. आइए प्रार्थना करेंगे। సర్వశక్తి కృపా కనికరణ మా దేవా, నీ పాదములు కొందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा अनुग्रहकारी पिता, आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं स्वामी। మీరు చేసిన మేళ్లు ఉపకారములన్నిటి కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. आपके हर एक उपकार और भलाइयों के लिए धन्यवाद स्वामी। తిరిగి మరొకసారి ఈ శనివారం నాడు మీ బిడ్డలతో ఈ ఫోన్ ద్వారా మీ వాక్యాన్ని పంచుకునే భాగ్యం ఇచ్చారు, మీకు వందనాలు. फिर से एक बार प्रभु आज शनिवार के दिन आपकी उपस्थिति में आपके वचनों को प्रभु आपके बच्चों के साथ बांटने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। మీరు చేసిన మేళ్ళన్నిటి కొరకు మీకు స్తోత్రాలు. आपके हर एक भलाई और आशीषों के लिए धन्यवाद पिता। ఈ దినమంతట్లో మీ కాపుదల భద్రత ఇచ్చారు, మీకు వందనాలు. और दिन भर में प्रभु आपकी सुरक्षा आप हमारे संग रखे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। మా దేశం కొరకు మీ సందులో ప్రార్థిస్తున్నాం. हमारे देश के लिए आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। ప్రపంచ ప్రజలందరి కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. पूरे संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी। మా ప్రభువా, ప్రపంచ ప్రజలను భయభీతుల్లో ముంచుతున్నటువంటి కరోనా వైరస్ ను సంపూర్ణంగా తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. पूरे संसार में भय को उत्पन्न करने वाले इस कोरोना के सारे वायरस को पूरे संसार से आप हटा दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। ఎంతో మంది ప్రజలు చనిపోతున్నారు. बहुत सारे लोग मर रहे हैं पिता। ఎన్నో కుటుంబాలు దుఃఖములో ఉన్నాయి. बहुत सारे परिवार दुख में भरे हुए हैं स्वामी। లక్షల ప్రజలు చనిపోతున్నారు తండ్రి. लाखों लोग मर रहे हैं पिता। మా ప్రభువా, సమస్త మానవాళి యొక్క దోషములు మీరు మన్నించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. सारे मनुष्य जात के पापों को प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। మీరు కృపగల దేవుడు అని లోకం తెలుసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. आप अनुग्रहकारी पिता है, इस बात को संसार के लोग जानने पाए प्रभु आप सहायता करिए। ఎంత పాపినైనా మీరు క్షమించే దేవుడు. इतना बड़ा पापी क्यों ना हो प्रभु, क्षमा करने वाले परमेश्वर आप हैं। ప్రతి మనుష్యుడు మీ సృష్టి తండ్రి. हर एक मनुष्य आपकी सृष्टि है पिता। ప్రతి మనుష్యుడు మీ సన్నిధికి రావాలని మీరు చేతులు చాస్తూ ఉన్నారు. हर एक मनुष्य प्रभु यीशु आपके हाथों में बाहों में आने के लिए अपने हाथों को बढ़ा के रखे हैं। ప్రభువా, ఇప్పుడైనా మీ ప్రేమ గల హస్తాలకి ప్రతి వారు తమను తాము అప్పగించుకోవడానికి సహాయం చేయండి. प्रभु अभी भी सब अपने आप आपके हाथों में सौंपने के लिए आप सहायता करिए। మీ కను దృష్టి మా అందరి మీద ఉంచండి. आपकी दृष्टि हम सब के ऊपर रखे पिता। మా దోషములు మన్నించి हमारे दोषों को क्षमा कर स्वामी। ఈ భయంకరమైనటువంటి వైరస్ నుండి మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడండి. इस भयानक वायरस से हम सबको बचाइए प्रभु। ప్రతి వారు మీరు నిజ దేవుడిని గ్రహించడానికి సహాయం చేయండి. हर एक व्यक्ति आप ही सच्चा परमेश्वर, इस बात को जानने के लिए आप सहायता करिए। మీరు ఆకాశమందు ఆసీనుడైన దేవుడవు. आप स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हैं। మీ కను దృష్టి లోకమంతా సంచారం చేస్తుంది. आपकी दृष्टि पूरे संसार में विचरण कर रहा है पिता। మా ప్రభువా, మీరు మమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు. आप हमको देख रहे हो स्वामी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। మీ దృష్టికి మేము యోగ్యంగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. आपके दृष्टि में हम योग्य ठहरने पाए, आप हमारी सहायता करिए। నా మాటలు మా ప్రభువు వినబోతున్న ప్రతి మీ బిడ్డ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. आपके वचनों को सुनने वाले हर एक को प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। మీ ఆత్మతో నింపండి. अपनी आत्मा से भरिए। మీరు అనుగ్రహించే రక్షణ కానుకను స్వీకరించడానికి సహాయం చేయండి. और आपके उस उद्धार के इनाम को पाने के लिए हर किसी की सहायता करिए। మా ప్రభువా, ఈ రీతిగా మీ యొక్క బిడ్డలతో మాట్లాడే భాగ్యం ఇచ్చారు, మీకు వందనాలు. प्रभु इस रीति से आपके बच्चों के साथ बात करने का अवसर आपने दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ప్రతి నీ బిడ్డ ఆధ్యాత్మికంగా బలపడడానికి సహాయం చేయమని, आपके हर एक बच्चा आत्मिक रीति में बलवंत होने के लिए आप सहायता करिए। మమ్మలను మీ ఆత్మతో నింపి ఈ సమయంలో మీ నామ మహిమ కొరకు వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. हमको अपनी आत्मा से भरकर आपके नाम की महिमा के लिए इस समय इस्तेमाल करिए स्वामी। మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసును అడుగుచున్నాం తండ్రి. प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते पिता, ఆమేన్. आमीन।
క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికి కూడా శుభములు కలుగును గాక. मसीह में प्यार, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में शुभकामनाएं देते हैं। మరొకసారి ఈ సాయంకాల సమయంలో ఈ యొక్క ఫోన్ ద్వారా మీతో మాట్లాడగలిగిన భాగ్యం దేవుడు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి వందనాలు. इस सायंकाल के समय एक और बार इस फोन के जरिए आपसे बात करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। మనం ఈ దినము రోమీలకు రాయబడినటువంటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 4వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. आज हम वचन के लिए निकालेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 4 उसका 4वां वचन को पढ़ेंगे। పని చేయవానికి జీతం రుణమే గాని దానమని ఎంచబడదు. 5వ వచనం కూడా చదువుకుందాం. పని చేయక భక్తిహీనుని నీతిమంతునిగా తీర్చువాని యందు విశ్వాసం ఉంచువానికి వాని విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడుచున్నది. 4 और 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। ప్రియులారా, మనం పని చేసినప్పుడు మనకి కలిగేటువంటి వచ్చే ప్రతిఫలాన్ని మనము జీతముగా ఇస్తాం. प्यारो, जब मेहनत अपन करते हैं उसके बदले जो वेतन अपन को मिलता है तो अपन उसको वेतन समझते हैं, मजदूरी समझते हैं। బహుమానానికి జీతానికి కొంత వ్యత్యాసం కనపడుతుంది. वेतन के लिए और इनाम में दोनों में कुछ फर्क हमको दिखता है। ఉచితంగా ఇచ్చేది బహుమానము అంటాము. और जो फ्री में अपन को मिलता है उसको इनाम बोलते हैं। మనము కష్టపడి పనిచేస్తే వచ్చినటువంటి ఫలితాన్ని జీతము అంటాము. और जब मेहनत करके हम कमाते हैं उसको वेतन कहा जाता है। మరి రక్షణ అనేటువంటిది ఉచితంగా అనుగ్రహించబడేది. उद्धार हमको मुफ्त में मिलने वाला है। చాలా మంది రక్షణ ఎలా పొందాలి అని అంటే అనేకమైనటువంటి విషయాలను వారికి వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు. बहुत सारे लोग उद्धार कैसे पाना है इसके लिए बहुत सारी बातों को व्यक्त करते हैं। ప్రభు అయినటువంటి యేసునందు విశ్వాసం ఉంచు, प्रभु अప్పుడు यीशु पर विश्वास रखो, నీకు రక్షణ కలుగుతుంది, तब आपको उद्धार मिलेगा, నీ కుటుంబానికి రక్షణ కలుగుతుంది आपके परिवार को उद्धार मिलेगा। అనే మాటలు మనం చూస్తా ఉన్నాం. इन बातों को हम देखते रहते हैं। అయితే అలా మనం క్రీస్తును నమ్ముకొని అలాగే ఉండిపోవడం కాదు, కానీ हम प्रभु पर विश्वास करके ऐसे ही रह जाना नहीं है। చాలా మంది నేను ప్రభువులో విశ్వాసం ఉంచాను, నా పేరు జీవ గ్రంథంలో ఉంది అని అనుకుంటారు. और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है करके। అంత మాత్రమే కాదు, కానీ ఇంకా కొంత కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరత కూడా ఉంది. वही नहीं, और थोड़ा सा मेहनत करने की भी जरूरत है। మనము మంచి జీవితం జీవించాలి. हमको अच्छा जीवन जीना है। దేవుని కట్టడలను మనము విడిచిపెట్టకుండా దాని ప్రకారంగా మనం నడుచుకోవాలి అంటారు. परमेश्वर के नियमों को नहीं छोड़ना है, उसके अनुसार अपन को चलना है करके कहते हैं। కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా 100కి 100 కరెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. और ये सब बातें 100% सही है हम कह सकते हैं। అయితే అలాంటప్పుడు మనం ఏదో నీతిగా నడుచుకున్నాము, ఆయన కట్టడలను అనుసరించాము, దాని వలన ఈ రక్షణ వచ్చిందని అంటే అది మన పనికి ప్రతిఫలంగా వచ్చింది కదా. और जो हम जैसा धार्मिकता का जीवन जिए हैं उसके अनुसार हमको ये उद्धार मिला है करके बोलने से ये प्रतिफल के रूप में मिला है करके अपन बोलते हैं। చాలా మంది అది ఎలా ఉచితం అవుతుంది, और ये कैसे दान के रूप में या इनाम के रूप में कैसे मिला होगा। నేను ఒక విషయాన్ని మీతో జ్ఞాపకం చేస్తాను. एक विषय को हम आपको याद दिलाएंगे। ఎంతమందిని మనము దేవుని కట్టడలను కరెక్ట్ గా అనుసరించగలుగుతున్నాం? हमें कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की अवस्था को पूरा का पूरा
हम पूरा कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। ఎంతమందిని ఆ మంచి జీవితాన్ని జీవించగలుగుతున్నాం? और कितने ऐसे हैं जो अच्छा जीवन को जी पा रहे हैं? ఇది సాధ్యమేనా? क्या ये संभव है? బైబిల్ చెబుతుంది నీతిమంతుడు ఎవడు లేడు, बाइबल कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, ఒక్కడు కూడా లేడు, एक भी धर्मी नहीं है, గ్రహించేవాడు ఎవ్వడు కూడా లేడు, और ध्यान देने वाला एक भी नहीं है, దేవుని వెతికేవాడు లేడు परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं हैं। అని మనము రోమాపత్రిక 3వ అధ్యాయము 9 నుండి 12 వచనాల వరకు మనం చూడగలం. इन बातों को हम रोमियो की पत्री अध्याय 3 उसका 9 से लेकर 12 वचनों तक देख पाते हैं। అందరూ త్రోవ తప్పిపోయినటువంటి వారే, सभी लोग मार्ग से भटक गए हैं, పనికి మాలినటువంటి వారే, सभी लोग भटके हुए लोग हैं, अधर्मी बन మేలు गए। చేసేటువంటి వాడు ఎవడు లేడు, कोई भी भलाई करने वाला नहीं है, ఎవడు లేడు. कोई भी नहीं। వారు ఒక మాట్లాడితే వారి గురించి అంటాడు, వారి గొంతుకు తెరిచిన సమాధి. और उनके लिए लिखा है कि उनका गला खुली हुई कब्र है, వారి యొక్క నాలుక మోసంతో కూడింది అని. और उनके जीभ छल से भरा हुआ है। కాబట్టి ఇలాంటి చెడ్డ తలంపులు తలస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు. और इस प्रकार के बुरे विचारों से भरे हुए लोग हैं। వాటిని విడిచిపెట్టి ఉత్తమ జీవితం జీవించాలి. उन बातों को छोड़कर एक उत्तम जीवन को जीना है। అది మనుష్యుని వల్ల కావడం లేదు. ये मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता। ఒకవేళ 10 ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి, 10 ఆజ్ఞలు, और 10 आज्ञाएं हैं। ఈ 10 ఆజ్ఞలలో ఒక్కటి తప్పాం అనుకుందాం, यदि उन 10 आज्ञाओं में एक हमारे जीवन से चूक जाता है, ఎవరైనా ఏ 10 ఆజ్ఞలు కలిగినటువంటి అంటే ఒక గొలుసు ఉందనుకుందాం, 10 లింకులు కలిగినటువంటి గొలుసు, और एक ऐसा चैन है जो 10 लिंक से जुड़ा हुआ चैन, దాన్ని ఒక లింక్ పోయింది అనుకుందాం. यदि उसका एक लिंक टूट जाता है, అప్పుడు మనం ఏమంటాం, లింక్ ఊడిందంటామా, గొలుసు తెగిందంటామా? तब अपन क्या बोलेंगे? ये लिंक निकल गया बोलेंगे कि या चैन टूट गया बोलेंगे? కాబట్టి లింక్ తెగిపోయింది అంటాం. अपन बोलते हैं कि ये लिंक टूट गया। లింక్ 10 లింకుల్లో ఒక లింక్ పోతే ఒక లింక్ పోయింది అనం, కానీ లింక్ ఆ చైన్ తెగిపోయింది అంటాం. अपन बोलेंगे कि चैन टूट गया है। కాబట్టి మనం నెరవేర్చలేకపోతున్నాం. इसीलिए उन सब बातों को हम पूरा का पूरा निभा नहीं पा रहे हैं। ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, और कुछ लोग क्या बोलते हैं? నేను దేవుని కట్టడలను అనుసరిస్తున్నాను, मैं तो परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चल रहा हूँ, దేవుని కార్యాలు కొనసాగిస్తున్నాను, परमेश्वर के कार्यों को कर रहा हूँ, మంచి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాను अच्छा जीवन जी रहा हूँ, అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। అది కొంతమంది అలా చెప్పుకుంటున్నారే కానీ హృదయపూర్వకంగా వారిలో పరివర్తన ఉందా అంటే అది చాలా తక్కువే. और ऐसा बोलते तो हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई फर्क पड़ा है क्या देखा जाए तो कुछ भी नहीं। ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ 4వ అధ్యాయంలో, రోమాపత్రిక 4వ అధ్యాయంలో रोमियो की पत्री अध्याय 4 में जब अपन देखते हैं, అబ్రహాము క్రియల మూలముగా నీతిమంతుడు తీర్చబడిన ఎడల అతనికి అతిశయ కారణము కలుగును గాని అది దేవుని ఎదుట కలుగదు. दूसरे वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। కానీ లేఖనం ఏం చెబుతుందంటే, पर प्रभु का वचन क्या कहता है? అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను. ये उनके लिए धार्मिकता ठहरी। కాబట్టి నీతిగా ఎంచబడ్డది అని అంటే और ये धार्मिकता के रूप में ठहरी है, उसका मतलब క్రియ వలన కాదు. कार्यों के द्वारा नहीं। చాలా మంది క్రియ వలన ఏదో నీతిమంతులు అవ్వాలనుకుంటారు. बहुत सारे लोग कामों के द्वारा धर्मी ठहरने के लिए कोशिश करते हैं.
ఇక్కడ వాక్యాన్ని బట్టి చూస్తే यदि यहाँ वचन को देखते हम, రక్షణ అనేటువంటిది उद्धार దేవుడు అనుగ్రహించే ఒక కృపా కానుక. उद्धार परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह से भरा हुआ भेंट है। ఈ పని చేయడానికి జీతము రుణమే గాని काम कर, దానమని ఎంచబడదు. और जो काम करते हैं मजदूर देना उसका दान नहीं है, परंतु हक समझा जाता है। పని చేయక जो काम नहीं భక్తిహీనుని करता, నీతిమంతునిగా తీర్చువాని యందు విశ్వాసముంచు వానికి వాని విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడును. परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। కాబట్టి ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు మనందరి పట్ల ఆయన చూపించినటువంటి కృప ఏంటంటే प्रभु यीशु मसीह जो हम सबके प्रति जो अनुग्रह दिखाया वो क्या है? ఈ రక్షణ అనేది ఒక కానుకగా మనకి ఇవ్వబడింది. ये उद्धार एक इनाम, एक तोहफा के रूप में अपन को दिया गया है। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे प्रभु के बच्चों, నీకొక కానుకగా ఒక బహుమతిగా దేవుడు ఇస్తున్నాడు. एक तोहफा के रूप में परमेश्वर आपको देते हैं। ఇది నీవు పొందాలి అని అంటే इसको पाने के लिए ఏదో కొన్ని ధర్మ కార్యాలు చేయడము, కొన్నిసార్లు నీతియుక్తంగా మాట్లాడము, పరిశుద్ధమైనటువంటి మనుషుల్లాగా వేషాలు వేసుకున్నంత మాత్రాన కాదు గాని और कुछ धार्मिक कार्यों को करने के लिए या ऊपर भक्ति का भेष धारण करके जीने से नहीं मिलने वाला। ఈ రక్షణ అనేది నీకు ఒక కానుకగా దొరకాలంటే ये उद्धार आपको एक दान के रूप में मिलना है तो మొట్టమొదట మీరు చేయాల్సినటువంటి పని सबसे पहले आपको जो काम करना है, ప్రతి వారు అపరాధులము అని ఒప్పుకోవాలి. हर एक व्यक्ति ये पहचानना है कि हम पापी हैं, अपराधी हैं। ఎవరైతే తనకు తాను పాపి అని ఒప్పుకుంటాడో जो व्यक्ति अपने आप को पापी समझता है, వారికి ఈ రక్షణ కానుకగా దొరుకుతుంది. और ऐसे लोगों को ये उद्धार एक तोहफा के रूप में मिलेगा। మనుషులు ఎలాంటి వారు అంటే मनुष्य कैसे हैं? ఆ ఏదో వారి యొక్క క్రియలను బట్టి దేవుడు వారిని రక్షిస్తున్నాడు అని అనుకుంటారు. वे अपने कामों के द्वारा परमेश्वर उनको बचा रहे हैं करके लोग सोचते हैं, తమ రక్షణకి తామే కారకులు అనుకుంటారు. और उनके खुद के उद्धार के लिए खुद ही जिम्मेदार है करके लोग सोचते हैं। అందుకే వారు అనేక సందర్భాల్లో గొప్పలు చెప్పుకుంటుంటారు. इसलिए कई बार वो अपना ही बड़ाई करते रहते हैं। ఇది మనిషి యొక్క స్వభావము. ये मनुष्य का स्वभाव है। పాప విముక్తి, రక్షణ, నీతి న్యాయాలు అనేటువంటివి पाप का मुक्ति, उद्धार और नीति, न्याय, धार्मिकता, ये सब అది ఉచితంగా దేవుడు అనుగ్రహించేది. ये हमको परमेश्वर मुफ्त में देने वाली बातें हैं। వాటిని మనము పొందాలి అని అంటే यदि इनको पाना है तो ఒకే ఒక మార్గం, అది एक ही एक मार्ग है, అదేంటంటే విశ్వాసము. वो विश्वास है। విశ్వాస హస్తముతో వాటిని దేవుని నుండి తీసుకోవడం. विश्वास के हाथों से परमेश्वर से पाने वाला बात है ये सब। కాబట్టి పౌలు ఈ విశ్వాస నేత్రాలతో చూశాడు. पौलुस विश्वास के दृष्टि से उन्होंने देखा है। అంతకు ముందు తాను చేస్తున్నటువంటి కార్యాలు, ధర్మశాస్త్రమైనటువంటి సంబంధమైనటువంటి కార్యాలను తాను చేస్తూ ఉండేవాడు. पौलुस पहले व्यवस्था के अनुसार धार्मिक कार्य किया करता था। అయితే వారు దాని వలన తర్వాత పౌలు దాని గురించి తర్వాత తెలుసుకున్నాడు. इन बातों को पौलुस बाद में जान पाया है। దేవుని యొక్క కృప ద్వారా మాత్రమే దాన్ని పొందగలము అనేది. परमेश्वर के अनुग्रह से ही ये सारे उद्धार को अपन पा सकते हैं करके बाद में पहचाने। ధర్మశాస్త్ర క్రియల వలన కాదు అనేటువంటిది
ఆయన గుర్తెరిగాడు. व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं करके वो पहचान पाए हैं। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे प्रभु के बच्चों, దేవుని యొక్క హస్తాలతో దాన్ని తీసుకోవాలి. परमेश्वर ప్రేమపూర్వకంగా దేవుని యొక్క హస్తాల నుండి మనము ప్రేమపూర్వకంగా తీసుకోవాలి. परमेश्वर के हाथों से बड़े प्रेम से हमको लेना है। నిన్ను నీవు అపరాధివని ఒప్పుకోవాలి. अपने आप को मैं अपराधी हूँ करके आपको पहचानना है। అందుకనే రోమా పత్రికలోనే 2వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో ఏమని వ్రాయబడి ఉందంటే, रोमियो की पत्री अध्याय 2 उसका पहला वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, కాబట్టి తీర్పు తీర్చు మనుష్యుడా, నీవెవ్వడమైనను సరే నిరస్తుడవై ఉన్నావు. దేని విషయములో ఎదుటివానికి తీర్పు తీర్చుచున్నావో దాని విషయములో నీవే నేరస్తుడు అని తీర్పు తీర్చుకొనుచున్నావు. सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। ఒక వ్యక్తి జీవితములో విస్తారమైనటువంటి అపరాధాలు, ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి పాపాలు చాలా ఉన్నాయి. एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिक रीति से जो पाप उन करते हैं वो सारे बहुत सारे पाप अपराध हैं। కాబట్టి తనలో దాగి ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉందో దాన్ని బహిరంగంగా ఒప్పుకోవాలి తనకు తానుగా. जो गुप्त पाप उनके अंदर छिपा हुआ है वो सारे बातों को वो अपने आप परमेश्वर के सामने मान लेना है। దేవుడు అదే కోరుకుంటున్నాడు. परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। కాబట్టి వాక్యం చెప్పేది కూడా ఏంటంటే, इसीलिए वचन भी यही कहता है, ఏ భేదము లేదు, कोई फर्क नहीं है, అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు. क्योंकि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, सभी लोग पाप करके परमेश्वर के अनुग्रह से रहित है करके प्रभु का वचन कहता है। ఇది రోమా 6:23లో మనం చూస్తాం. और इन बातों को हम रोमियो की पत्री 6 उसका 23 वचन में देखते हैं। తర్వాత మనము చేయవలసినటువంటి రెండవ విషయం ఏంటంటే, మొదటి విషయంలో నిన్ను నీవు ఒప్పుకోవాలి. దేవుని దగ్గర నేను పాపిని అనేది पहला बात ये है कि हम परमेश्वर के सामने मान लेना है कि हम पापी हैं। ఎప్పుడైతే నీవు పాపిని ఒప్పుకుంటావో, जब हम पापी हैं करके मान लेते हैं, ఈ రక్షణ అనేది వాడి తన యొక్క సొంత క్రియల వలన రాదు అని కూడా నువ్వు ఒప్పుకుంటావు. और ये उद्धार स्वयं के धार्मिक कार्यों के द्वारा नहीं मिलेगा करके अपन मान जाएंगे। కాబట్టి పని చేసేవానికి జీతం రుణమే గాని దానమని ఎంచబడదు. इसीलिए जो काम करते हैं उसके लिए वेतन तो वेतन है पर दान नहीं है। మనము రక్షణను గురించి స్వప్రయత్నాల వలన పొందలేము అని. मतलब उद्धार हम स्वयं के कामों के द्वारा नहीं पा सकते हैं। దేవుడు అనుగ్రహించే ఆ రక్షణ కానుకను పొందడానికి, परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला उस इनाम को पाने के लिए నీవు ఈ అర్హతను కలిగి ఉండాలి. इस योग्यता को हमको पाना है। అంటే నీ సొంత కృషి వలన అది కాదు అనేది. ये आपके स्वयं के मेहनत से नहीं होने वाला। ఆనాటి శాస్త్రులు పరిసయ్యులు అలా ఊహించలేదు. వాళ్ళ సొంత కృషి వలన, అంటే మేము అబ్రహాం సంతానం అని చెప్పుకోవడము, లేకపోతే ధర్మశాస్త్రం అంతా మాకు తెలుసు అని చెప్పుకోవడము, ఇదంతా వాళ్ళ సొంత కృషి ద్వారా రక్షణ కలుగుతుందని భావించారు. और उस समय के जो यहूदी इस्राएल थे उन लोग सोचते थे कि हम धार्मिकता के कामों के द्वारा ये सब पाएंगे, हम परमेश्वर के संतानें करके अपने आप को वो सोचते थे। కాబట్టి పని చేయడానికి జీతం రుణమే గాని దానమేనా ఎంచబడదు. इसीलिए जो काम करता है उसके लिए उसका मेहनत वेतन है पर दान नहीं है.
పని చేయక భక్తిహీనుని నీతిమంతునిగా తీర్చువాని యందు విశ్వాసముంచి వానికి వాని విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడును. परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के कर्मी धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। ఈ విషయాన్ని గురించి దావీదు రాజు కూడా తన కీర్తనలో రాస్తాడు. और इन बातों को दाऊद राजा भी अपने वचनों में लिखते हैं भजन संहिता में। ఈ కీర్తనల గ్రంథం 32వ కీర్తనలు మనము గమనిస్తే మొదటి 2 వచనాలు, और हम भजन संहिता 32 भजन संहिता में अपन देख सकते हैं। తన అతిక్రమములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తమునొందినవాడు ధన్యుడు. पहला वचन में इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। యెహోవా చేత నిర్దోషని ఎంచబడినవాడు ఆత్మను కపటము లేనివాడు ధన్యుడు. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसकी अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। కాబట్టి తన అతిక్రమమునకు పరిహారమునొందినవాడు, इस प्रकार उसके अपराधों को क्षमा पाने वाला తన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తమునొందినవాడు ధన్యజీవి. और जिसका पाप का प्रायश्चित हो चुका है वो धन्य व्यक्ति है। వారు ఏ కార్యాలు చేయకుండా ఇది పొందడం అన్నమాట. और कोई काम बिना किए ही इसको पा लिए हैं बे। అంటే మనము సంపాదించిన దానిని అంగీకరించడం, जो हमने नहीं कमाया उसको पाना। దీన్ని అంగీకరించడంతో విశేషం ఏమిటి అని అంటే, और इसको पाने में विशेषता क्या है? విశేషాన్ని మనము ఆలోచించినట్లయితే इस विशेषता को यदि हम सोचेंगे तो కొన్నిసార్లు మనకి అహంకారం అడ్డొస్తుంది. कई बार हमारा अहंकार रुकावट बनता है। మన ఎట్లాగా అనంటే, वो कैसे? ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. अभी जिस परिस्थिति में हम लोग हैं उसका अपन एक बार सोचेंगे। ఈ కరోనా వైరస్ వలన इस कोरोना के बीमारी के द्वारा చాలా మంది చాలా చాలా సహాయం చేస్తున్నారు. बहुत लोग बहुत प्रकार से सहायता कर रहे हैं। కొంతమంది ఏమో ఆ సహాయాన్ని తీసుకుంటా ఉన్నారు, और कुछ लोग सहायता पा रहे हैं, కొంతమంది దాన్ని తీసుకోవడంలే. कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। అలాగే జాతీయ సంక్షేమ సంస్థ వారు కొంతమందికి కొన్ని సహాయాలు చేస్తుంటారు. और जो जातियों का संक्षेम संस्था है उन लोग भी कुछ लोगों को सहायता कर रहे हैं। వారు ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. उन लोग उनको मुफ्त में दे रहे हैं। కానీ కొంతమంది ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసా? पर कुछ लोगों का उद्देश्य क्या है? వాటిని మాత్రం వాళ్ళు తీసుకోరు. वो लोग बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। మాకు అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయిలే, हमारे पास तो सब कुछ है, మాకు ఇలాంటిది ఏం అవసరం లేదు. हम लोग कुछ भी जरूरत नहीं है सब हमको। ఒకవేళ మన స్ట్రీట్ లో ఇప్పుడు నేను చూస్తే నాకు ఎదురుగా ఒకళ్ళు సంస్థనే ఉన్నారు. और अभी हमारे स्ट्रीट में कुछ लोग बांट रहे हैं। చాలా మంది వెళ్ళి తెచ్చుకున్నారు, बहुत सारे लोग जाकर ले रहे हैं उनसे, కానీ చాలా మంది పోవడం లేదు. पर बहुत लोग नहीं जा रहे हैं। వాళ్ళకి ఒక విధమైన అహంకారం, उनके अंदर एक प्रकार का घमंड है। అక్కడికి వెళ్ళి మనం తెచ్చుకోవడం ఏంటి అని. अरे वहाँ जाकर लेने की क्या जरूरत है हमको। విచారకరమైనటువంటిది దుఃఖకరమైనటువంటిది ఏంటి అని అంటే, और एक बात दुख की बात और विचारणीय बात कौन सी है? దేవుడు అనుగ్రహించే ఉచిత కానుకను చాలా మంది తిరస్కరిస్తున్నారు ఈ రోజు. परमेश्वर के द्वारा मुफ्त में देने वाले उन सारे दानों को तिरस्कार करते हैं बहुत सारे लोग। చాలా మంది మేము క్రీస్తులో విశ్వాసం ఉంచాము అని చెప్పుకుంటారు. बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। మొదట వారి మాటలు వింటా వింటా ఉండి ఆ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువసేపు కొనసాగిస్తే, यदि उनके बातों को सुनते सुनते और आगे सुनते रहते हैं तो వారు దేవుని మీద పూర్తిగా ఆధారపడడం అనేటువంటిది లేదు అనేది మనకి
వారి మాటల్లో గుర్తుకొస్తది. उन बातों से हमको पता चलता है कि वे परिपूर्ण रीति से परमेश्वर पर आश्रित नहीं है। వారు విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి కార్యాలు చేయొచ్చు, కానీ ये विश्वास से संबंधित कार्यों को कर तो सकते हैं, కానీ వారు దేవుని మీద పూర్తిగా ఆధారపడడం జరగదు. पर वे परिपूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा नहीं करते। అలాంటప్పుడు ఆ దేవుడు అనుగ్రహించే ఆ ఉచిత కానుకను పొందలేదు. और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला उस फ्री में मिलने वाला उपहार को नहीं पा सकते। నేను ఒక విషయాన్ని ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేస్తాను. और इस समय में एक बात आप लोग को स्मरण कराता हूँ। రోమీలకు రాయబడినటువంటి పత్రిక रोमियो की पत्री 10వ అధ్యాయము अध्याय 10 మొదటి 4 వచనాలు మనం గమనించవచ్చు. पहले से लेकर 4 वचन तक अपन देख सकते हैं। సహోదరులారా, ఇశ్రాయేలు రక్షణ పొందవలనని నా హృదయాభిలాషయు వారి విషయమై నేను దేవునికి చేయు ప్రార్థన అయి ఉన్నది. వారు దేవుని యందు ఆసక్తి గల వారని వారిని గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాను. అయినను వారి ఆసక్తి జ్ఞానానుసారమైనది కాదు. ఏలయనగా వారు దేవుని నీతి నెరుగక తమ స్వనీతిని స్థాపింపబూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. విశ్వసించు ప్రతివానికి నీతి కలుగుటకై క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రమునకు సమాప్తి అయ్యున్నాడు. हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ ఇశ్రాయేలీలు చాలా ఆసక్తిగానే ఉన్నారు. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएली लोग बड़े उत्सुकता के साथ तो हैं। ఆసక్తి ఎలా ఉందంటే జ్ఞానానుసారమైంది కాదు అంటాడు. और यहाँ पर लिखा है कि जो उनकी अभिलाषा है वो बुद्धि से भरा हुआ नहीं है। అంటే దేవుని యందే ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. और धुन तो है परमेश्वर के प्रति। నేడు లోకంలో అనేక మందిని మనం చూస్తే आज इस संसार में बहुत सारे लोगों को जब हम देखते हैं, వారి యొక్క ఆసక్తి దేవుని మీద ఉండొచ్చు, उनका धुन परमेश्वर पर रहता है, కానీ జ్ఞానానుసారమైనదిగా లేకపోవచ్చు. परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं है। నిజంగా దేవుని ఎరగక सचमुच తమ స్వనీతిని స్థాపింపబూనుకుంటారు. और सचमुच परमेश्वर पर नहीं जानते उनको और अपना ही बुद्धिमानी को वहाँ पर दिखाते हैं। దేవునికి లోబడడం లేదు. परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं। దేవుని కట్టడలను నమ్ముకున్నామంటాం. परमेश्वर के व्यवस्थाओं को हम विश्वास करते हैं करके बोलते तो हैं। మంచి జీవితం జీవిస్తున్నాం. अच्छा जीवन जी रहे हैं। ఇతరులు కోరుకున్న విధంగా వాళ్ళను బాగానే చూస్తున్నాం. और जैसे लोग चाहते हैं उनको अच्छे से ही हम देखभाल कर रहे हैं। అయితే మేము పరలోకానికి వెళ్తాము అని అనుకోవచ్చు. और वे सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। ఇక్కడ ఆసక్తి బాగానే ఉంది వారికి, यहाँ पर धुन तो अच्छा है उनका, కానీ జ్ఞానానుసారంగా లేదు అంటాడు. परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं है करके कहते हैं। కాబట్టి దేవుడు అనుగ్రహించే ఆ గొప్ప వీవిని మనం పొందడానికి इसीलिए परमेश्वर के द्वारा वो मिलने वाला उस महान उद्धार को पाने के लिए మనం కొన్నిసార్లు కొంతమంది వ్యక్తుల మీద నమ్మకం ఉంచుతాం. कई बार हम कुछ लोगों पर विश्वास करते हैं। వైద్యుడి మీద వైద్య సలహాలు ఇస్తున్నారు కనుక వాడి మీద ఉండొచ్చు.
वैद्य के ऊपर, क्योंकि वो अच्छा सलाह देते हैं, इसीलिए उनके ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है। లేక న్యాయ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో ఒక వకీల్ మీద మనము నమ్మకం పెట్టుకోవచ్చు. और न्यायालय से संबंधित किसी वकील के ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। కానీ ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనటువంటివి. पर वे सभी बातें तात्कालिक है। అయితే మన పాపాల నిమిత్తం మరణించిన వ్యక్తి మీద మన యొక్క విశ్వాసాన్ని నిలుపుకోవాలా. पर जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपने प्राण को दिए, उन पर हमारा पूरा भरोसा रखना है। ఎప్పుడైతే మనం ఆయన ఇచ్చే కానుకను తిరస్కరించకుండా ఉంటామో, जब उनके द्वारा दिया जाने वाला उस उपहार को దీన్ని పొందగలం. स्वीकार नहीं करेंगे, तभी हम इसको पा सकते हैं। ఇప్పుడైనా సరే अभी भी क्यों ना हो, మన యొక్క భక్తిహీనతను మనము ఒప్పుకోవాలి. हमारे भक्तिहीन जीवन को परमेश्वर के सामने मान लेना है। మనం ఇప్పటి వరకు మన నిత్య జీవాన్ని గురించినటువంటి ఆ ప్రతిఫలం పొందడానికి ఏదో స్వయం కృషి వలన కొన్ని కార్యాలు తలపెడితే అంత మాత్రం నీతిమంతులు అనుకోవడము అది తొలగిపోవాలి. और अनंत जीवन को पाने के लिए अभी तक स्वयं की बातों से, स्वयं के मेहनत से जो भी अपन ने प्रयास किया है, उन सारे बातों को बंद कर देना है। ఆయన నీ కొరకు ఇచ్చేటువంటి కానుకను అంగీకరించాలి. वो आपके लिए जो उपहार देने वाले हैं, उसको अंगीकार करना है। భక్తిహీనులను నీతిమంతులుగా తీర్చగలవాని యందు నువ్వు నమ్మిక ఉంచాలి. जो भक्तिहीन है उनको धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास करना है। ఎప్పుడైతే మనము ఈ రీతిగా దేవుని దగ్గరికి వస్తామో, हम इस रीति से परमेश्वर के पास आते हैं, ఆయన మనలను నీతిమంతులుగా చేస్తాడు. तब परमेश्वर हमको धर्मी बना देते हैं। పని చేయక భక్తిహీనులు నీతిమంతులుగా తీర్చే తీర్పు వాని యందు విశ్వాసం ఉంచు వానికి వాని విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడుచున్నది. परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे प्रभु के बच्चों, ఇది మన క్రియ వలన వచ్చేది కాదు. ये धार्मिकता हमारे हमारे धार्मिकता के कारण नहीं मिलने वाला, ఇది కేవలము ఆయన ఇచ్చేటువంటి దానము. और ये उद्धार परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला दान है। అది కానుక. वो उपहार है। దాన్ని ప్రేమపూర్వకంగా మనం స్వీకరించడం उसको ఎంతైనా అవసరం. बड़े प्रेम से स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। ఎంతో మంది ఈ రక్షణను తిరస్కరించే వాళ్ళు ఉన్నారు. बहुत सारे लोग इस उद्धार को ठुकराने वाले लोग हैं। ఒకసారి ఒక యవ్వనస్తుడు యేసు కృష్ణ దగ్గరికి వచ్చాడు. एक बार एक जवान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। ఆ నిత్య జీవం పొందడానికి ఏం చేయాలో అని ఆయన అడిగాడు. वो उनसे पूछा कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है। యేసు ప్రభు చెప్పాడు, ధర్మశాస్త్రంలో ఏది ఉందో అది ఇంకా నెరవేర్చాయా అన్నాడు. प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि जो व्यवस्था में लिखा हुआ है उसके अनुसार तुम जियो, चलो। అంటే అప్పటి వరకు తాను అనుకున్నది అక్షరార్థంగా నెరవేరిస్తే చాలు అనుకున్నాడు. तब तक वो सोचा जो लिखा हुआ है उसको वे लिखित रूप में ही पूरा करेंगे तो चलेगा। నిజంగా ఏదో ఆడ అక్షరానుసారంగా చేయడం కానీ హృదయపూర్వకంగా చేయాలనేది అక్కడ వాక్యం యొక్క భావన. पर वहाँ पर उन वचनों का मतलब ये है कि उसको कार्यों के द्वारा हमको पूरा करना है। నిజంగా ఒకవేళ అతడు హృదయపూర్వకంగా చేసి కనుక ఉంటుంటే, यदि वो पूरे मन से कर पाते उस दिन, నిత్య జీవాన్ని తాను పొందాలి అని అనుకొని ఉంటే, और अनंत काल का जीवन को पाना है करके वो सोचे होते, యేసు ప్రభు తనకి ఏం చెప్పాడు అది ఇమ్మీడియట్ గా చేసి ఉండేవాడు. जो प्रभु यीशु ने उनसे कहा था वो तुरंत कर देता, కానీ అది చేయలేకపోయాడు. पर वैसा नहीं कर पाया। కారణం ఏంటి అని అంటే, कारण क्या है?
తాను ఇక సంబంధమైనటువంటి ఈవులతో నిమగ్నుడైపోయాడు. क्योंकि उसने इस संसार के सारे अभिलाषाओं को वो ध्यान में रखकर वो रह गया। తన జీవితంలో ఒకవేళ నిత్య జీవమే ప్రాముఖ్యం అనుకుంటే ఇదంతటి త్యజించిండేవాడు. यदि वो सचमुच में सोचता कि अनंत जीवन मुझे चाहिए तो इन सारे बातों को छोड़ देता। యేసు ప్రభువా యవనస్తుడితో అన్నాడు, प्रभु यीशु मसीह उस जवान से कहा, ఇవన్నీ నువ్వు చేస్తున్నానని చెప్పావు, ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా నెరవేరుస్తున్నాను అన్నావు. ये सारे व्यवस्था के बातों को मैं अपने जीवन में पूरा कर रहा हूँ करके तुमने कहा है। నీకు ఇంకొకటి తక్కువగా ఉంది, तुम्हारे जीवन में एक बात की कमी है, అది కూడా చెయ్యి అన్నాడు. उसको भी तुमको करना है। చెప్పు ప్రభు అన్నాడు. वो बोला, ठीक है प्रभु बताइए। నీకున్నదంతా అమ్మేసి నన్ను వెంబడించు అన్నాడు. और जो तेरा संपत्ति है सबको बेच के कंगालों में बांट और तू मेरे पीछे हो ले। పాపము ఆ యవనస్తుడికి చాలా బాధేసింది. उसको बहुत दुख लगा। అయ్యో ఇదంతా అమ్మడమా అన్నాడు. अरे सबको कैसे बेचूं? కాబట్టి ఆ యవ్వనస్తుడు ఏదో అక్షరార్థంగా చేయదలుచుకున్నాడు. और वो बस लिखित रूप में ही पूरा करना चाहा। అంటే స్వయం కృషి వలనే ఆ నిత్య జీవాన్ని పొందొచ్చు అనుకున్నాడు. और स्वयं के ज्ञान के द्वारा इस सबको पाना है करके उसने सोचा। ఇక్కడ మనకు తెలిసేది ఏంటంటే यहाँ पर हमको क्या पता चलता है? ఆ నిత్య జీవము ఆ రక్షణ అనేది యేసునందు విశ్వాసం ఉంచితే సమస్తం వస్తాయి. और वो उद्धार और अनंत जीवन प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मिलेगा। మన బ్రతుకులో ప్రభువైనటువంటి యేసు క్రీస్తుకి ప్రాధాన్యత ఉండాలి. हमारे जीवन में प्रभु यीशु को प्रधानता रहना बहुत जरूरी है। అదే దేవుడు అనుగ్రహించే ఒక గొప్ప బహుమానము. वही है प्रभु परमेश्वर का बहुत बड़ा उपहार। పని చేయక काम ना करके భక్తిహీనుని నీతిమంతునుగా తీర్చువానికి वरन విశ్వాసం ఉంచువారని వాని విశ్వాసం నీతిగా ఎంచబడుచున్నది. वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన గొప్ప భాగ్యం ఏంటంటే परमेश्वर हमको बहुत बड़ा भाग्य दिए हैं। మనం ఇంకా పాపులమై ఉండగానే, जब हम पापी ही थे, మనము ఆయనకు శత్రువులమై ఉండగానే हम उनके शत्रु बने हुए थे, మనల్ని ప్రేమించాడు. हमको उन्होंने प्रेम किया। ఆయన అనుగ్రహించేటువంటి ఆ రక్షణకు ఆహ్వానిస్తున్నాడు. और जो उद्धार उन्होंने हमारे लिए बनाया रखा है उसको लेने के लिए हमको बुला रहे हैं। రక్షణకు అన్ని సిద్ధం చేయబడ్డాయి, उद्धार तैयार है, కానీ మనము క్రీస్తును విశ్వసించడంలో ఉంది. पर हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने में ही बात छिपा है। ఆయన నీ కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి సృష్టికర్త. वो आपके लिए इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ఆయన నీ కొరకు తన ప్రాణాన్ని బలిగా అర్పించినటువంటి వాడు. वो आपके लिए अपने प्राण को बलिदान करने वाला परमेश्वर। ఆయన మరణమై పునరుద్ధానుడైనటువంటి వాడు. वो मृतक था पर पुनरुत्थान होने वाला परमेश्वर। కాబట్టి ఆయన యందు మనం విశ్వాసం ఉంచాలి. इसीलिए उन पर हमको विश्वास करना है। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे प्रभु के बच्चों, రక్షణ మనకు ఉచితంగా అనుగ్రహించే కానుక. उद्धार हमको मुफ्त में मिलने वाला उपहार है। నీవు దాన్ని పొందడానికి ఇష్టపడుతున్నావా? क्या आप उसको पाना चाह रहे हैं? ఇప్పుడే ఆయన్ని నీ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించు. और अभी इसी वक्त उनको अपना स्वयं का उद्धारकर्ता ग्रहण करें। ఆయన స్వీకరించడానికి ఏదైనా అహంకారమైనటువంటి మనస్తత్వం ఉంటే దాన్ని తొలగించేసుకో. यदि उनको अंगीकार करने के लिए कोई भी घमंड की बात या अहंकार रुकावट बन रहा है तो उसको हटाइए अपने जीवन से। ఆయన నీకు కానుకగా రక్షణ ఇవ్వబోతున్నాడు. वो आपको उद्धार उपहार के रूप में देने जा रहे हैं। ఇప్పటి వరకు నీవు నడుచుకున్నటువంటిది జ్ఞానానుసారంగా అని నీకు అనిపించవచ్చు. अभी तक जो जीवन आपने जिया वो आपका ज्ञान के अनुसार है करके आप सोच सकते हैं। అది కానీ అది దేవుని దృష్టిలో సరిగ్గా లేకపోవచ్చు.
हो सकता है परमेश्वर के दृष्टि में वो ठीक नहीं है। ఇశ్రాయేలు ప్రజలను గురించి పౌలు ఇలా చెప్పాడు, इसराइली लोगों के लिए पौलुस ने ऐसा कहा है, దేవుని యందు వారు ఆసక్తి గలవారే, परमेश्वर के प्रति उनका दृढ़ विश्वास तो है, కానీ ఆ ఆసక్తి జ్ఞానానుసారమైంది కాదు. पर वो जो धुन उनका है वो विश्वास से संबंधित नहीं। ఒకసారి మనలను మనము పరీక్ష చేసుకొని एक बार हम अपने आप को परखें, అది దేవునికి ఇష్టమైన రీతిగా वो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा लगने वाला మనల్ని మనము ఆయనకు అప్పగించుకుందాం. समझकर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। ప్రార్థన చేసుకుందాం. आइए प्रार्थना करेंगे। ప్రేమ గల తండ్రి, మీకు వందనాలు. प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। మీకు చేసిన మేళ్ళన్నిటి కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. आपकी हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद पिता। మీరు ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన. आप कितने महान परमेश्वर है स्वामी। మా ప్రభువా, రక్షణను మీరు మాకు ఒక కానుకగా ఇచ్చారు. प्रभु उद्धार को उपहार के रूप में आपने हमको दिया। దానిని మేము పొంది మీకు ఇష్టలుగా జీవించడానికి సహాయం చేయండి. उसको पाकर आपके पसंदीदा व्यक्ति बनकर जीने के लिए आप हमारी सहायता करिए। వాస్తవానికి మా పాపానికి వచ్చే జీతం మరణమే. वास्तव में जो मजदूरी हमको मिलना है वो पाप का मजदूरी मृत्यु है, కానీ మీ ప్రియ కుమారుని ద్వారా మాకు వచ్చినటువంటిది రక్షణ. परंतु आपके प्रिय पुत्र के द्वारा हमको उद्धार मिला है। అందరిని బట్టి మీకు వందనాలు इसके लिए हम చెల్లిస్తున్నాం. आपका धन्यवाद करते हैं। మీరు ఇచ్చిన ఆ కానుకను స్వీకరించి చివరి వరకు మేము దాన్ని పట్టుకుని ఉండగలిగినట్టు సహాయం చేయమని आपके उस दान को पाकर अंत तक प्रभु विश्वास में बने रहने के लिए आप हमारी सहायता करिए। ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి నిబిడను మీరు ఆశీర్వదించమని आपके इन वचनों को सुनने वाले हर एक को आशीषों से भर दीजिए। యేసు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते पिता, ఆమేన్. आमीन। సమస్త జ్ఞానమునకు ఇచ్చిన దేవుని సమాధానం మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా మన హృదయములకు తలంపులకు కావలు ఉండి భద్రపోషును గాక. ఆమేన్. आमीन आमीन।